시간은 그저 흘러가는 듯하지만 켜켜이 흔적으로 남아 우리 곁에 머뭅니다. 기독교의 발자취도 그렇습니다. 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라는 예수의 말씀을 품고 그들의 땅끝인 이 땅 한반도에 온 사람들이 있습니다. 우리가 갑자기 중세로 온 것 같았다. 140년 전 어느 선교사가 말한 이 땅의 첫인상이었답니다. 선교사들에게 우리는 참으로 낯선 얼굴이었을 텐데요. 이곳에서 그들은 누구를 만나고 또 무엇을 보았을까요? 그들과 함께 시작된 기적 같은 이야기가 여기 있습니다. 뉴브런스윅 신학교는 1784년에 설립된 미국에서 가장 오래된 독립개신교 신학교입니다. I'm Elizabeth Underwood. I'm recently retired professor of sociology at Eastern Kentucky University. My great-grandfather was Horace Grant Underwood, who went to Korea in 1885. 이곳이 모교인 언더우드는 30년 넘게 한국에 머무르며 교육과 사회 발전에 기여한 선교사입니다. 그의 중손주인 엘리자베스는 선교 역사를 연구해온 사회학자입니다. I'm so excited to look at these letters. This is a collection of letters that was given to New Brunswick Library, but it used to be in the possession of my uncle, James, one of my father's older brothers. 그동안 공개된 언더우드의 개인 서신이 많지 않아 이 편지들은 선교 역사 발굴에도 중요한 자료인데요. 엘리자베스는 여기서 아주 흥미로운 편지 한 장을 발견합니다. This letter was written in 1898. In it, he was responding to some political events that were happening in Korea. What he says is, on the last few days, we've been on the verge of a popular uprising. The people are waking up to the fact that they have some rights, and in a dignified way, they're insisting on them. 언더우드가 본 현장은 1897년부터 시작됐던 만민공동회, 독립협회가 이끈 민중대회였죠. They were arrested one night, and when it was learned, the next morning, some 30,000, think about that, 30,000 people was the size, what was the population of Korea at the time? 30,000 people gathered on the street in the big square, and in a dignified way sent in a request that as the leaders of the people had been arrested and the leaders had only done what the people had asked, they too might all be arrested. And then he goes on to describe this protest that with bonfires they continued night and day waiting to be arrested. 당시 추정 서울 인구가 20만 명인데 3만 명 규모의 시위라니 언더우드 선교사에겐 놀라움 그 자체였습니다. They have waked up to the fact that they have some rights, and if they stick together, they have no little power, meaning they have a lot of power. The end is in others' hands than ours. So this I find really exciting, sort of seeing the possibilities. 그 사건은 언더우드의 생각을 바꾸는 전환점이었습니다. So this letter is just from 3 months earlier. It's August 1898. He says, everything is so childish, and the Koreans from the highest down are just like so many babies. It reminds me of when we as children would be playing and something was done we didn't like, and we would say, I won't play with you anymore if you don't play my way. He even goes so far as to say that it'll be a long while before Korea can govern herself aright. And he's suggesting that Korea should be asking for help. 당시가 선교 14년 차,
조선 왕실에서 보지 못했던 가능성을 거리에서 발견한 미국인 선교사. 20년 넘게 선교사를 연구해온 학자에게도 새로운 통찰로 다가옵니다. 언더우드 선교사님이 1898년에 그 독립협회 사건을 보고 자기가 변화를 받았잖아요. 이거 한국 사람들 이거 야 우리가 모르는 이 사람들만의 민주정신이 있다. 이렇게 생각을 하게 된 거예요. 선교사가 나가서 그 문화로 인해서 변화되지 않으면, 그래서 자신이 먼저 변화되지 않으면 그 복음을 받아들이는 그 사람들에게 복음 전해줄 수 없다. 한국인들 모르고 왔어요, 그 사람들은. 이렇게 저력 있는 민족인지를. 그러면서 이제 한국에서 살아보면서 이 한민족이 얼마나 위대하고 얼마나 저력이 강한지를 안 거죠. 그렇기 때문에 한국에서 기독교 부흥은 자연스러운 현상이라는 걸 그들도 깨닫는 거죠. 그러면서 오히려 본국으로 안식년 휴가를 가가지고 한국을 배워라. 한국은 지금 이렇다. 1885년 부활절, 언더우드, 아펜젤러, 스크랜튼 선교사가 조선 땅을 밟으며 본격적인 기독교 역사가 시작되는데요. 나라의 관문보다 굳게 닫힌 건 사람들의 마음이었습니다. 선교 초기 미신이 가득한 조선에선 선교사들이 아기의 눈을 약으로 쓴다는 둥 온갖 흉흉한 소문이 떠돌았습니다. 선교사를 서양 오랑캐라고 부르며 배간시했는데요. 그런 조선인의 마음을 여는 건 쉽지 않은 일이었습니다. 선교사에 관한 뜬소문까지 기록으로 남긴 에비스는 고종의 주치의를 지낸 의료 선교사입니다. 그가 남긴 기록에서 조선인이 선교사에게 호감을 느끼게 된 결정적인 사건을 발견했습니다. I brought up his file and I brought up his wife's file. 우리나라 최초의 근대 병원인 제중원 원장이었던 에비슨. 1895년 정부는 그에게 중대한 직책을 맡깁니다. 전염병과 싸우는 정권을 부여한다. 요즘 말로 하면 방역본부의 총책임자가 된 것인데요. 콜레라 대유행이 원인이었습니다. 1894년 청일전쟁과 함께 호열자라는 몹쓸 전염병이 한반도를 초토화시켰습니다. 쥐 귀신 탓이라고 생각해 고양이 그림을 문에 붙였지만 당치도 않은 일이었죠. 흡사 죽음의 골짜기 같았습니다. 에비슨을 비롯한 의료 선교사들은 온 힘을 다해 환자를 치료했고 에비슨은 콜레라가 수인성 전염병임을 알립니다. 당시에는 그 콜레라 역병균이 무슨 있다 해가지고 그 그림 같은 걸 그려놓고 거기에 숭배를 하고 그래가지고 역병이 물러가도록 이렇게 한다고 그랬는데 그게 아니고 이건 청결하게 깨끗하게 하면은 이건 방지할 수 있다 해가지고 기독교에 대한 호의가 굉장히 높아졌고 기독교 선교에 대한 길이 굉장히 넓어졌습니다. 손을 씻는 등 예방법을 알리기 위해 방을 붙이고 한글 인쇄물도 배포했습니다. 헤론 박사도 그렇지만 평양에 갔던 홀 박사도 그 전염병 환자를 치료하다가 그 병에 감염돼서 죽어요. 이거는 조선 사람한테 굉장히 큰 충격입니다. 고쳐내는 것도 신기하지만 오히려 그 조선인 환자들을 다가가서 그들을 치료하면서 그 병에 감염돼서 자기를 희생하는 것. 그러니까 자기 희생이라고 하는 것을 통해서 저 선교사들이 가지고 있는 가치관이 무엇인가. 이거는 기독교인만이 할 수 있는 사랑의 표현. 거기에 감동을 받는 거죠. 우리도 그들처럼 이방인을 사랑할 수 있을까? 사랑의 손길이 조선인의 마음을 움직였습니다. 에비슨 선교사는
콜레라 치료 중에 아주 특별한 인연을 만나는데 백정 박씨, 박성춘이었습니다. 병이 나은 후 그는 기독교인이 됐을 뿐 아니라 만민공동회의에서 연설까지 하는 천민해방운동의 지도자가 되었죠. 그 당시 말로서 개명을 하게 되죠. 세상에 눈을 뜨게 되는데 그 만민공동회의에 올라가서 막대기 하나가 각자 있으면 부러뜨리기 쉽잖아요. 근데 여러 개를 묶어 놓으면 부러뜨리고 싶어도 못 부러뜨린다. 모든 백성이 단합을 해서 우리가 외세에로부터 나라를 잃지 않고 또 우리가 당연히 취해야 될 어떤 이권 그거 빼앗기지 말자 하는 그런 취지에서 연설을 하죠. 얼마 후 에비슨 선교사는 우연히 박성춘과 마주칩니다. 저기서 건강한 남자가 일로 걸어오는 거예요. 그러니까 저 참 건장한 사람이 활기차게 잘 걸어오네 이렇게 생각을 하고 있었어요. 그리고 가까이 와서 보니까 이 박성춘이란 말이야. 그러니까 에이비슨이 깜짝 놀랐어요. 예를 들면 그래서 요 이야기를 쓰면서 이제 이렇게 얘기를 써요. 에이비슨이 기독교란 뭔가, 선교사들이란 뭔가. 그래서 그 영어로 이렇게 씁니다. Making man 이래요. 사람을 만드는 것이 선교의 업무다. 선교사가 하는 일이다. 그러잖아요. 에비스는 백정도 인간다움의 상징인 갓을 쓸 수 있도록 그들 편에 섭니다. 140년 한국 교회가 걸어온 길을 돌아다 보면 초기 선교사에게 받은 복음의 선물은 사람을 보는 시선을 바꾼 것이라고 생각을 합니다. 당시 군주는 백성을 신하로 생각하고 부자와 권력자들은 사람을 자기의 소유물로 취급하고 마음대로 할 수 있다 이렇게 생각하는 데 대한 저항과 반감을 갖게 되었습니다. 이것이 근대의 정신인 평등의 정신, 자유의 정신을 가져오게 한 것입니다. 선교사에게 감동한 사람들은 교회와 그들이 세운 학교로 몰려들기 시작했습니다. 높음도 낮음도 없이 사랑으로 사람을 바라보는 눈길이 십자가 앞으로 조선인을 불러 모았습니다. 거기서 그런 이야기를 합니다. 하나님 이야기를 해요. 하나님은 조선 사람들이 가지고 있는 이 하나님은 히브리 사람들이 말하는 여호와보다 더 의인화되지 않았다. 뭐 우리가 양의 피를 잡아서 제사를 지냈다든가 그런 것도 없고. 그러니까 그 속에서 언더우드 선교사님은 이 조선이 가지고 있는 그 전통적인 그 어떤 영성을 본 거죠. 하느님이란 호칭을 선택할 때도 우리 민족이 가진 정서를 고려한 것인데요. 이마저도 우리와 함께 호흡하려고 했던 그들의 마음이었습니다. 새로운 눈으로 세상을 바라보게 된 조선인들은 이제 또 다른 열정을 불태웁니다. 그건 바로 유난히도 강한 배움의 열망이었습니다. 여기는 서울 중구 정동입니다. 이곳을 근대문화 1번지라고 부르기도 하죠. 이 거리에는 교회도 학교도 많습니다. 모두 선교사들의 흔적이 남아있는 곳입니다. 선교사들은 교회를 세우면서 그 옆에 학교를 지었고 그곳은 전인적 교육으로 사람을 키우는 요람이 되었습니다. 이곳 배제학당은 아펜젤러 선교사가 지은 학교입니다. 그런데 여기 배제학당의 교사로 활동하던 선교사 한 분을 따라 그 여정을 이어갈까 합니다. 그의 이름은 호머 헐버트입니다. 안중근 의사가 한국인이라면 하루도 잊어서는 안 된다고 했던 그 이름. 호머 헐버트는 관민학교인 유경공원과 배제학당의 교사로 활동하는데요. 특히 그는 한글에 매료돼 한글 연구에 깊이 빠진 언어학자이기도 했습니다. 이
원문 이 한글이 세계 최고의 과학적인 간결한 문자인데 이 조선의 선비들, 지식인들이 그 가치를 몰라본다. 그리고 이 중국 한자와 견줄 수 없는 그런 놀라운 효율성을 가진 문자인데 그것을 이 땅, 조선의 지식인들, 지배층들이 몰라본다는 그런 얘기를 하고 있습니다. 이건 대단히 진짜 헐버트 선생의 고마우면서도 우리 입장에서 대단히 부끄러운 얘기죠. 연세대학교의 설립자이기도 한 언더우드 선교사 역시 한글의 우수성을 간파하고 언문을 통한 교육과 선교의 방법을 모색합니다. 그러면서 그들은 한민족에 관한 어떤 희망을 가지고 있었습니다. 그거의 시작은 아마도 언문이 아닐까 그렇게 생각을 해봅니다. 언더우드는 한국에 도착한 지 5년 만에 한글 문법서하고 한글 사전을 만들어내요. 한영 사전을 만들어내거든요. 이 두 사람은 언문이 굉장히 단순하고 그런데도 불구하고 소리를 내는데 일관성 있는 그런 어떤 룰이 있다는 것을 알게 되거든요. 그냥 감탄하는 선에서 끝나는 것이 아니고 언문이 국문이 되는데 힘을 합칩니다. 1887년 선교사들은 성서번역위원회를 구성합니다. 예, 이 책은 언더우드와 벤젤러 두 분 선교사님이 서울에 와서 처음으로 출판한 마가복음입니다. 뜻을 같이 한 선교사들은 조선 청년들과 함께 순한글 성경 번역에 매진하는데요. 1900년에 이르러 신약 성서가 완역됩니다. Underwood in particular, when he got to Korea, having literacy, having the scripture available to people in their own language, but also he saw literacy as crucial to democracy, as crucial to people participating in their government. 백성이 더 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 띄어쓰기를 도입한 건 헐버트 선교사였습니다. 1896년에 이 독립신문이 한글 전용으로 나옵니다. 이때는 띄어쓰기를 하거든요. 그런데 이 독립신문에서 그 영문판을 헐버트 선생님이 맡았고요. 당연히 영문판을 맡았으니까 당연히 그 한글 그 판도 같이 편집에 참여하는 거죠. 그래서 그리고 그 당시에 이 한국 관련된 잡지라든 글에서 한글 띄어쓰기에 대해서 언급을 하거든요. 400년 넘게 빛을 보지 못한 한글을 끄집어내 배움의 도구로 삼은 건데요. 헐버트 선교사는 여기서 그치지 않고 책 한 권을 집필하는데 그건 선비와 백성이 반드시 알아야 할 지식이란 뜻의 삼인필지, 세계 인문지리 교과서였습니다. 중국도 황제의 나라고 우리나라도 고종 때는 황제, 자칭 황제라고 있지 않습니까? 그런데 여기 쭉 보면은 참 미국에는 임금이 없다, 황제가 없다. 그리고 백성들이 그 역사를 이끌어 나가고 백성들이 정치의 주인이라 이런 이야기를 우리 그 고종 황제 시절에 이걸 교과서로 쓴다고 하는 것은 헐버트는 아마 굉장한 용기를 갖고 있었지 않았을까. 신문물과 배움에 목말랐던 조선인은 한글책에 열광했고 삼인필지와 한영사전은 날개 돋친 듯 팔렸다네요. 기독교는 이렇게 교회, 학교, 병원이라는 세 가지 옷을 입고 전국으로 퍼져나갔습니다. 또 근대 과학교육에서 에비슨 선교사를 빼놓을 수 없죠. 그는 제자 김필순과 함께 어비신이란 한국 이름으로 해부학 교재를 비롯한 최초의 한글 의과학 교과서를 만듭니다. 그리고 우리나라 최초의 의사도 키우죠. 그중엔 백정 박성춘의 아들 박서양도 있습니다. 그들이 전하는 모든 지식은
조선 백성을 이롭게 하는 것이었습니다. 그 신문은 보면은 기독교 관련은 조금 있고 나머지는 닭을 어떻게 키워야 되느냐, 그 다음에 식물 우리 음식물 있잖아, 그런 걸 어떻게 키워야 되느냐, 그런 게 주로 많이 있습니다. 직업은 하나님께서 주신 천부적인 것이다라고 그 사명을 부여를 합니다. 어떤 직업이든지 그 직업에 충실함으로써, 하나님께서 주신 직업에 충실함으로써 하나님과 교제할 수 있고 하나님의 나라를 이룩할 수 있다 하는 데까지 얘기를 합니다. 그러니까 그 직업에는 귀천이 있을 수가 없어요. 그 한국에서 반상의 차별을 없애고 직업의 차별을 없애는데 기독교가 기여를 했다면은 그런 방면에서 크게 기여했다고 생각합니다. 귀천이 없이 당당하게 자신의 직업에 열심을 다하는 것, 선교사에게 본대로 배운 삶의 태도입니다. 언더우드가 저술한 The Call of Korea라고 하는 게 있거든요. 1908년에 나온 책인데 거기에 보면 아주 재밌는 표현이 있습니다. Thus do commerce and the church hand in hand. 상업과 교회가 손에 손을 잡고 라고 하는 얘기가 있어요. 손에 손을 잡고 같이 가야 된다 하는 얘기가 있어요. 언더우드 선교사는 연세대학교의 전신인 조선기독대학을 설립할 때부터 상업을 경시하는 문화를 바꾸기 위해서라도 반드시 상과를 넣어야 한다고 강조했다죠. 그들이 조선의 미래라고 생각했으니까요. 에비슨이 배출한 의사 중에는 박서양 말고도 주목할 인물이 또 있습니다. 독립운동가이기도 한 김필순입니다. 그의 고향은 황해도 장영군 송천리, 흔히 소래라고 부르는 곳인데요. 이곳은 지친 선교사들이 쉴 수 있는 그들의 휴양지였습니다. You know that in Hwanghae province, in what we call the Sore Church, right, the first church of Korea, that when my grandfather came to Korea, he met the Sub brothers that were from there in that church. And they developed over time a very strong relationship. And my grandfather bought some land in that area and had some cabins for missionaries to rest. So every summer they would go to what they called Sori Beach. 선교사들이 이곳에 휴양지까지 세운 건 아름다운 해변 때문만은 아니었습니다. 거기에 선교사들이 들어오기 전 조선인들이 자신의 힘으로 세운 소래교회가 있었기 때문입니다. 만주에서 기독교를 접한 서상륜에 의해 세워진 이 교회를 뜨겁게 사랑한 존 맥켄지 선교사가 있습니다. Mackenzie, a fascinating, independent Canadian missionary on his own, went to Korea, was very young, very energetic, and he was very committed to the idea of a full identification with Koreans. He went to Sore and to the church there. He dressed in Korean clothes. He wore Korean food. He ate Korean food. He lived with the Koreans. 그가 조선인의 열렬한 사랑을 받게 된 건 동학군을 잡으러 온 일본군을 막아주면서였답니다. He put up the Union Jack. He put up the British flag. The Dongak were not going to attack a group of people who were under the protection of the Union Jack. The Japanese would be scared of doing the same thing. It's really that simple. It's protection. He stayed with them. He was willing to die. And he was, I believe, willing to die for these people. How could you not like a guy like this? Especially a white guy like this? 온 마을이 기독교인이 되는 기적을 만든 맥켄지 선교사 역시 방한칸을 비워 학교를 세웁니다.
맥켄지 스쿨이라고 얘기하기도 하고 우리는 그것을 김새 학당이라고 얘기하기도 합니다. 김새는 맥켄지 선교사님의 한글 이름 중에 하나예요. 그런데 이 학교가 재미있는 것은 남녀공학이에요. 우리나라 최초의 남녀공학 학교 김새 학당을 세우시죠. 그러니까 우리 유교사에서 남녀 공학을 한다고 하는 것은 상상할 수가 없는데 그 사진을 보면 그 남녀들이 같이 있어요. 그러니까 이 미켄지는 그런 것을 개의치 않고 남자 여자 동등하게 이제 그 교육을 시켰습니다. 캐나다 노바스코샤에 있는 그의 고향은 기독교인들의 성지가 되었습니다. Call of Wit, 하늘의 미랄, 요한복음 12장 24절. 1893년에 맥켄지 목사가 캐나다로부터 여기 내주할 때에 동포는 외인을 살해하려고 하고 교인은 몇이 안 되는 때라 폭양에 열심히 전도하던. 비록 2년이란 짧은 시간이었지만 그의 열매인 소래교의 사람들은 다양한 분야에서 우리 민족을 이끄는 지도자로 성장합니다. 미켄지를 통해서 이제 많은 그 주민들이 소래 마을 사람들이 이제 예수를 믿게 되고, 자, 그 가운데 가장 유명한 집안이 김씨 가문입니다. 그래서 김마리아라든지 김필레라든지 김명선이라든지 이런 사람들이 다 거기 서울의 김씨 가문이에요. 그 사람들이 김명선 박사님은 세브란스의 뭐 2대 원장님가를 하시고, 우리 잘 아시는 대로 독립운동한 김필레 이런 분들은 잘 아시잖아요. 그러니까 여러분들이 맨 처음에 다 윌리엄 차 미켄지를 통해서 예수를 알게 되고 신교육을 받게 된 것이죠. 알려진 선교사보다 맥켄지 선교사처럼 알려지지 않은 더 많은 미랄이 이 땅에 뿌려졌고, 그것은 근대 국가로 나아가는 밑거름이 됩니다. Within Presbyterianism, we have deacons. We have people being elected to all of these different positions. Before Presbyterianism, did regular Koreans elect people to different sorts of political entities? No. No, it did not. So it helped to create this idea and this education of what democracy could be about. Within Christianity, there's always been that idea that everybody is equal in the eyes of God. 외세의 침탈이 들끓는 이 땅에서 선교사들은 얼마나 간절히 기도했을까요? 하나님의 자녀인 우리가 스스로 당당히 사람으로 설 수 있기를 간절히 빌었을 겁니다. 그러나 그 바람은 쉬이 이뤄지지 않았습니다. 무참히 주권을 빼앗겼지만 이미 평등과 자유를 경험한 사람들은 다시 저항의 광장으로 나왔습니다. 3.1 만세운동은 삽시간에 전국으로 퍼졌죠. 그 흔적은 2억 마일리 떨어진 캐나다에도 남아 있습니다. My name is Carol Jurayan, and I live in Calgary, Alberta, Canada. And the man we're going to be talking about, Herbert T. Owens, was my grandfather. This is photographs of my grandfather and grandmother, and then their... 허버트 T. 오웬스. 우리에겐 잘 알려지지 않았지만 14년 동안 한국에 머물렀던 선교사인데요. 그의 손녀 캐롤은 어머니가 보물로 여기던 한국 물건들을 소중히 간직하고 있습니다. We have a number of brass items that have come from Korea, and my mother always said that Korean brass was the best, and she loved to illustrate the... Apparently it does a beautiful ring that other brass made in
India or China or whatever are not nearly as nice. That wasn't very good. What else is there? This is Swan Beach. I think that's the Underwood's house. The Avison, Mr. and Mrs. Avison are in this picture. 오웬스는 회계원으로 세브란스 병원에서 근무하며 식민지의 참상을 마주합니다. 일본군이 3.1 만세운동의 보복으로 당시 수원군 제암리의 주민을 교회에 몰아넣고 학살하는 사건이 벌어지는데요. 스코필드 선교사는 제암리 사건의 처참한 현장을 카메라에 담습니다. 그는 사진으로 일제의 만행을 세계에 알렸고 오웬스 선교사는 글로 참상을 폭로하는 역사의 목격자가 되었습니다. 그가 남긴 기록에는 주민들이 어떻게 학살당했는지 세세히 적혀 있습니다. 또한 오웬스 선교사는 세브란스에 몰려든 부상자들의 비참한 상황을 기록해 해외에 알렸습니다. 폭력적인 일본의 그 숨겨진 야만적인 그때부터 일본을 보는 선교사들의 시각에 조금 변화가 생깁니다. 그러면서 결국은 이것이 예수님이라면 어떻게 했을까 생각했을 때 고난받는 사람, 박해받는 사람, 빼앗긴 사람, 그런 사람들 편에 서는 것이 예수의 입장 아니겠는가. 일제의 야욕에 맞서기 위해 헐버트 선교사 역시 국제사회에 메시지를 전합니다. 한국은 임진왜란에 승리한 것처럼 끝까지 싸워 독립을 이뤄낼 것이라고 힘주어 말합니다. 독립선언서를 쓴 민족 대표와 임시정부 핵심 강요 중에 기독교인이 많았던 건 결코 우연이 아니었습니다. 일제하에 민주공화정의 이념을 도입해가지고 그 다음에 이걸 임시정부까지 세우는 데는 기독교인들의 역할이 굉장히 큽니다. 예. 그리고 1945년 8월 15일 우리는 마침내 해방을 맞습니다. 뜨거운 열기로 가득 찼다. 그러나 기쁨도 잠시, 한반도는 다시 전쟁의 불길에 휩싸이죠. 반복되는 혼돈과 좌절의 역사. 그 속에서도 사람을 먼저 생각하는 기독교 정신은 퇴색하지 않았습니다. 전쟁이 터지자 용감하게 전쟁터로 간 선교사도 여럿이었는데요. 미 육군 소속으로 참전한 언더우드 3세 원득하는 정전 협상 통역을 맡았습니다. My father went to Korea right after independence in 1945. He got to Korea. He had been trained to work with the OSS right before the end of the war. He was trained to be sent by some kind of flimsy submarine to go behind enemy lines into Hwanghae-do, into probably Baeknyeon-do area. 휴전 협정에 따라 군사 분계선이 그어지며 소래교회가 있던 황해도 일대가 북쪽으로 넘어가는데요. 선교사들에겐 큰 상실이었습니다. And it's the peace talks in Korea, and they're talking about where should the demarcating line, where should the northern limit line be. There was a lot of their friends there. And they were very worried that if that got put into the north, that those people could die. They would lose them. And my father and my uncle were very upset about that.
전쟁은 끝났지만 10만 명에 달하는 전쟁 고아들에겐 여전히 전쟁 같은 날들이 이어졌습니다. 호남의 기독교 성지인 광주 양림동에 자리한 충현원. 선교사의 제자였던 박순희 선생은 이곳에서 전쟁 고아를 돌봤습니다. 한참 많을 때는 120명 이상 있었어요. 이 좁은 공간에서 120명이 먹고 자고 뛰어놀고 이랬던 공간입니다. 선교사들이 그랬듯이 그들의 제자였던 기독교인들은 가장 낮은 이들을 가장 먼저 돌봤습니다. 그 성경에 마가복음 19장 19절에 내 부모를 공경하라, 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이게 최고의 정말 그 하나님께서 말씀하신 부분이거든요. 근데 그 부분이 바로 우리의 원훈이에요. 충현원의 원훈. 시어머니의 뜻을 이어 유혜량 원장은 지금도 질병과 가난 때문에 어려움을 겪는 아이들을 돌봅니다. 지금은 1972년부터 우리 설립자분께서는 이제는 고아원은 그만해야 된다. 이제 이런 생각을 하셨어요. 이제 우리 나라가 점점 산업화되고 그래서 이제 아이들을 우리는 고아원을 이제 문을 닫고 이런 그 거택고 사업 쪽으로 이 사업을 돌려서 그렇게 하고 있습니다. 참으로 숨가쁜 여정이었습니다. 당연한 것은 당연한 것이 아니었고 헌신이고 사랑이었습니다. 오늘의 우리는 미랄이 되고자 했던 누군가의 기도와 스스로 일어서려고 했던 누군가의 땀의 결실임을 다시 되새깁니다. 그런데 전쟁 이후 우리는 또 한 번의 가파른 고개를 넘어야 했죠. 산업화의 소용돌이 속에 1960년대 중반부터 공장이 있는 도시로 사람들이 몰려들었습니다. 당시 가난한 노동자와 빈민에게 큰 위로가 된 교회는 무서운 속도로 늘어났습니다. 교회는 그들에게 또 고립감이나 소외감을 이겨낼 수 있는 힘을 심어 주었던 것 같습니다. 이분들이 교회에 출석하면서 굉장히 암울한 현실이었지만 열심히 일하는 순간에 하나님께서 복을 주신다는 그 열매를 가진 것 같습니다. 이것이 어려운 시기를 이겨내는 좋은 원동력이 된 것 같습니다. 1980년대까지 교회 성장은 전 세계에서 가장 빠른 증가세였습니다. 그러니까 기독교가 포교된 나라들 가운데 오늘날 기독교가 융성하고 또 경제적으로도 성장하고 또 민주주의가 잘 이루어지고 있는 나라가 아마 유일하게 거의 코리아라고 볼 수 있을 겁니다. 하지만 초고속 경제 성장 뒤에 가려진 산업 여군의 삶은 참혹했습니다. 다시 인간으로서 가져야 할 기본적인 권리를 잃은 채 거대한 기계의 부속품이 되었습니다. 대규모 공단이 들어선 곳엔 어둠이 더 짙었지만 거기엔 그들과 함께하는 기독인들이 늘 있었습니다. 여기 동일방직에는 그 학교도 있었어요. 야간 학교. 그러니까 거기 야간 학교 들여보내고. 그러니까 그나마 그렇게 되니까는 여기를 그냥 그렇게 올려고 그런 거예요. 지방에서. 그 지방에 가서 버스 대절해서 가서 사람들 모집해 옵니다. 그럼 그분들이 얼마나 조건이 열악했겠어요. 그렇게 자기들이 모집해서 하니까 최저임금, 요새는 최저임금제가 있지만 그때 당시에는 뭐 최저임금제가 어디 있어요. 1961년 인천 화수동에 인천 도시산업 선교회가 세워졌는데요. 거기에도 조지 오글이란 선교사의 헌신이 있었습니다. 그래서 한국에도 도시화
산업화가 진행되는구나 이것을 보면서 이분이 이제 귀국해서 미국의 시카고에서 주 야간으로 노동 관련 대학원을 석사 과정을 2개를 2년 동안 아주 정말 공부를 하십니다. 그러면서 전문성을 획득하고 전문성을 가지고 이제 60년대 들어와서 도시산업선교를 시작한 거죠. 60, 70년대에 한국에 온 선교사들은 노동자, 도시 빈민을 위해 헌신했습니다. 사람, 기독교인 수를 늘리려고 하는 게 아니라 인간다운 삶을 살고 하나님의 형상을 지은 인간이 인간답게 살 수 있는 그런 조건을 만들자. 그래서 인간의 권리, 그다음에 노동의 권리 뭐 이런 거를 교육시킨 거고요. 처음으로 소위 말하는 민주적인 노조로 바뀌는 역할을 합니다. 어느 시대나 마찬가지예요. 기독교에는 두 흐름이 항상 공존합니다. 하나는 보수적인 원리로 움직여 나가는 그런 흐름이 하나가 있어요. 그래서 이제 사회 정의 문제, 인권 문제 이것이 도외시돼 버리는 거죠. 산업화 과정에서. 거기에 이제 약자 편에 서는 성직자들이 나오는 거죠. 종교 지도자들이 나오는 거죠. 그러다 보니까 그분들이 결국은 소수의 그 소외 계층들을 대변하는, 그러다 보니까 그분들은 투옥되고 해직되고 이런 역사가 같이 공존하는 거죠. 자기 십자가를 지고 가장 어두운 곳으로 와서 우리에게 사람의 길을 알려준 작은 예수들. 그들이 우리 곁에 있었음을, 그리하여 오늘의 우리가 있음을 잊지 않으려 합니다. 미국에서 한인 인구 비율이 가장 높다는 뉴저지주 팰리세이즈 파크. 고등학교까지 한국에서 자란 엘리자베스는 한인교회며 줄을 선 한글 간판들이 반갑기만 합니다. No, this is my first time, but my mother lived in Leonia in 1940 after she was evacuated from Korea. So, and there were no Koreans here then. It's amazing how much Korean there is everywhere. It feels like being back home in Korea. 얼마나 많은 고비를 넘어왔는지 잘 알기에 대한민국의 오늘이 더 자랑스럽답니다. How are you? 안녕하세요. 정말 잘하시네요. Oh my gosh. There's no Palisades Park. It's a town consisting of about 65% population Korean Americans. Oh my goodness. 선교사의 헌신, 한국인의 노력, 어느 것 하나라도 없었다면 불가능한 사람의 기적이었습니다. 오랜만에 언더우드 후손들이 콘서트장에서 만났습니다. This is my first time to be able to come to this concert, so I'm really excited to be here. 이곳에서는 해마다 언더우드 선교사를 기리는 오케스트라 콘서트가 열린다는데요. 후손들에겐 선대의 노고를 기억해주는 게 고맙기만 합니다. 잊지 않는다는 건 그 정신이 살아있다는 뜻이니까요. 굽이굽이 고개를 넘듯 가장 격정적으로 살았던 우리의 역사가 아리랑 선유를 닮았습니다. 그래서 가슴 한구석이 더 아립니다. And he allowed my great-grandfather to be a part of that and our family to be a part of that. And I just thank you with all of my heart. This has been just a wonderful, wonderful event. Thank you so much. Thank you for that. One of the things I
found in my research to be most inspiring about my great-grandfather was his commitment to unity, but a unity that's focused on looking out for each other, on being each other's neighbors, on providing for those in our families, on trusting the people around us and finding something positive to move forward to. 기독교는 날마다 하나님 앞에서 회개하고 새로워지는 그런 어떤 진리라 할까 이런 운동이 있기 때문에 다 죽어가는 것 같지만은 거기에서 새로운 싹들이 일어나고 생명들이 일어나고 있습니다. 140년 전 여기는 선교사의 땅끝이었습니다. 그들은 스스로 빛나려고 이곳에 오지 않았습니다. 어둠인 우리가 복음을 통해 스스로 빛이 되기를, 그리하여 당당하고 자유로운 사람이 되고 나아가 화합하는 아름다운 공동체가 되기를 바라고 바랐던 작은 예수들. 예수를 담고자 하는 그들의 시선이 기적의 시작이었습니다. 오늘 우리가 이분들의 이름을 다시 떠올리는 건 그들의 삶을 내일의 거울로 삼기 위함입니다. 예수의 제자가 그랬듯 우리도 선교사의 시선으로 오직 사랑의 힘을 믿으며 반목과 분열의 거친 파고를 넘어 다시 출발선에 서려고 합니다. 그렇게 다시 시작되는 사람의 기적, 그 기적이 다시 땅끝까지 이어지는 빛의 부활로 퍼져가길 바랍니다. 선교사가 오던 우리나라는 이제 세계에서 3번째로 선교사를 많이 파송하는 나라가 되었습니다. 그리고 요즘 시대에는 사실 과거에는 선교사님들이 이제 뭐 미국이나 캐나다나 영국에서 한국으로 넘어오시고 하셨다면 요즘에 제가 생각하기에는 오히려 한국에서 저희 같은 학생들이 선교를 오히려 하러 오게 되는 그런 환경인 것 같아요. 오히려 이곳에는 목사님들이 많이 부족하세요. 그 교회, 백인 중심 교회인데도 저 같은 여성 목사, 한국인 목사, 젊은 목사가 가서 그런 교회를 이끄는 거죠. 이제 저희는 좀 더 다른 관점을 가지고, 새로운 관점을 가지고, 세계화된 관점을 가지고 오히려 이곳에서 저희가 선교를 하는 그런 상황인 것 같아요. 예수의 사랑이 잊힌 저 땅끝. 이제 우리가 사람을 향한 섬김을 시작합니다.